आज आम आलोचना करवा ओटीटी पेपर 2 सोशल स्टोरी किसी बछा बछा एमसीक्यू जहाँ आपण ओटीटी परीक्षा पर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण हम यही भिडियोटी पेपर 2 पाई चलतु आम डेरी नक प्रश्न आड़ को जा। प्रथम प्रश्न, बिंदुसार शासन काल तक्षशिला विद्रोह देखा जाइथिला, से विद्रोह दमन पाई बिंदुसार काहाकू पठाइथिले? बिंदुसार शासन काल तक्षशिला विद्रोह देखा जाइथिला, से विद्रोह दमन पाई बिंदुसार काहाकू पठाइथिले? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन सी अशोक। बुझेला। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जीवा आमे। परवर्ती प्रश्न होछि सामाजिक विज्ञान शिक्षण प्रक्रिया रे शिक्षण कार्यभित्तिक पंथारे काहाकू अधिक गुरुत्व दिया जाए? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी शिक्षार्थी। चलंतु आम परवर्ती प्रश्न को जीवा। जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना किंबा चैनल प्रथम थर आसुँच से गोटे अनुरोध चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा आपड़ी परीक्षा उपयोगी भिडियो गुड़ाक आम चैनल पाइपर। चलतु परवर्ती प्रश्न को आम देखा। परवर्ती प्रश्न होछि गोटे पाठ एकक दक्षता गुड़ी शिक्षार्थी माने केते दूर हासिल करिसेंती ताहा जानिबा पई जो परीक्षण करा जाए ताहाकू क्यों प्रकार परीक्षण कहा जाए? प्रश्न पुणी पढ़ुची देखु। गोटे पाठ एकक दक्षता गुड़ी शिक्षार्थी माने केते दूर हासिल करिसेंती ताहा जानिबा पई जो परीक्षण करा जाए ताहाकू क्यों प्रकार परीक्षण कहा जाए? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन सी एकक परीक्षण। बुझेला। चलंतु आम परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्न होछि मोगल सम्राट माने प्रादेशिक शासन दायित्व रे साधारणतः दुई प्रकार कर्मचारी न्यस्त करुथिले। तन्मध्यरु सुबेदार माने क्यों मामला तदारक करुथिले? देखंतु प्रश्न पुणी थर पड़ुछि मोगल सम्राट माने प्रादेशिक शासन दायित्व साधारणतः दुई प्रकार कर्मचारी न्यस्त करुथिले। तन्मध्यरु सुबेदार माने क्यों मामला तदारक करुथिले? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन सी निरापत्ता पुलिस और फौजदारी। बुझेला। चलंतु आम परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्न होछि इंग्रेज शासन समय रे भारत रे राजस्व लोप नीति क्यों गवर्नर जनरल प्रणयन करथिले? इंग्रेज शासन समय रे भारत रे राजस्व लोप नीति क्यों गवर्नर जनरल प्रणयन करथिले? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी लॉर्ड डेलहाउसी। चलंतु परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न होछि लखनऊ ठारे साइमन कमिशन विरोधी शोभायात्राकारी मध्यरु किए पुलिस लाठी माड़र शिकार होइतिले? लखनऊ ठारे साइमन कमिशन विरोधी शोभायात्राकारी मध्यरु किए पुलिस लाठी माड़र शिकार होइतिले? यार उत्तर होछि ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत। बुझेला। चलंतु आम परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्न होछि निम्नोक्त मुगल सम्राट मानक मध्यरु किए दिन इहलाई धर्म प्रचलन करथिले? निम्नोक्त मुगल सम्राट मानक मध्यरु किए दिन इहलाई धर्म प्रचलन करथिले? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन सी अकबर। चलंतु परवर्ती प्रश्न को आम देखिबा। परवर्ती प्रश्न होछि प्रकल्प होछि एक समस्या मूलक कार्य जहाँकि स्वाभाविक परिवेश मध्य संपादित होता है। यह किए कहिथिले? प्रकल्प होछि एक समस्या मूलक कार्य
ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ J.A. ଷ୍ଟିଭେନସନ୍। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ବୋଝି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ଆମେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶରୁ ଅନୁଭୂତି ହାସଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି? ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିମ୍ନତମ ବୟସ କେତେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିମ୍ନତମ ବୟସ କେତେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 30। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୁହେଁ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି। ବୁଝିହେଲା? ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୁହେଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଭାସ୍ୱତୀ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଭାସ୍ୱତୀ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଶତାନନ୍ଦ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବିଧାନସଭାର ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିବେଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଅତି କମ୍ରେ ଗୃହର ସର୍ବମୋଟ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ସଦସ୍ୟ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ବିଧାନସଭାର ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିବେଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଅତି କମ୍ରେ ଗୃହର ସର୍ବମୋଟ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ସଦସ୍ୟ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1/10। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରୂପେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରୂପେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କଲେକ୍ଟର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀ ଗାରିବାଲ୍ଡି କେଉଁ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ସିସିଲି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀ ଗାରିବାଲ୍ଡି କେଉଁ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ସିସିଲି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଲାଲ କୁର୍ତ୍ତା ବାହିନୀ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବୋଷ୍ଟନ ଚା ସଂଘର୍ଷ କେଉଁ ମସିହାରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା? ବୋଷ୍ଟନ ଚା ସଂଘର୍ଷ କେଉଁ ମସିହାରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1773 ମସିହାରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା?
ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଲୁଗାକଳ କେଉଁ ସହରରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଲୁଗାକଳ କେଉଁ ସହରରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବମ୍ବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ଆମେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତର ସଂସଦକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ବା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭାରତର ସଂସଦକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ବା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରୋରୋଗ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଉପକଥା କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାଏ? ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଉପକଥା କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କାଳ୍ପନିକ ରୂପ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ସମୟ ରେଖାଙ୍କନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ସମୟ ରେଖାଙ୍କନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ଆମେ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 10 ତାରିଖ କେଉଁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 10 ତାରିଖ କେଉଁ ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମାନବ ଅଧିକାର ଦିବସ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି 21ଟି MCQରୁ ଆପଣ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।